ابتدا ہے رب جلیل کا بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ معزز ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم اور سینسٹیو موضوع پر آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ ماریہ شہباز ایشو میں آتا ہے تو چونکہ یہ فیصلہ تو کافی پہلے آ گیا، لیکن جب یہ فیصلہ عوام میں وائرل ہوتا ہے، جب پوری مسیحی قوم کو اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے تو قوم پرستی کا ایک سیلاب امٹتا ہے۔ ہر طرف، ہر چرچ میں، ہر جگہ پہ، جہاں کہیں بھی چند ایک مسیحی افراد موجود، اور جہاں کہیں بھی ہماری قیادت، خواہ وہ سیاسی، سماجی، مذہبی یا پھر سول سوسائٹی اکٹھا ہوتی، اس موضوع کو موضوع سخن بنا لیتے اور پھر اس کے اوپر اپنی اپنی آراء پیش کرتے اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ آج 27 اپریل ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 27 مارچ کو میں نے اس کے اوپر پہلا ویلاگ کیا تھا۔ اس سے قبل چند ایک لوگ جو ہیں وہی اس بات سے واقف تھے۔ بات ایسے ہے کہ اگر میں اپنے ہی ویلاگ سے، جو کہ اس ساری جدوجہد اور اس ساری مسافت میں آلموسٹ پہلی صف کے چند ایک لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے اس بات پر بات کرنا شروع کی، تو اس کو آلموسٹ 1 مہینہ پورا ہونے کو آئے، اور اس کے بعد پھر چل سو چل سلسلہ چل نکلا، اور پھر آئے روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس، سیمینار، ہڑتال، بھوک ہڑتال، احتجاج اور پھر دعاؤں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ ناظرین، اس سارے عمل کے دوران ایک خوبصورت بات جو پیش آئی، رونما ہوئی، وہ یہ تھی کہ ساری قوم جو ہے، ساری مسیحی قوم ایک نقطہ پر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ سب اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ یہ جو آئے روز مسیحی قوم کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، ان کی بچیوں کو زبردستی اسلام قبول کروا کر دلہن بنا لیا جاتا ہے، شادی کروا دی جاتی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غیر قانونی ہے، اور یہ آئین کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ سب نے بڑھ چڑھ کر وفاقی آئینی عدالت کے لتے لیے۔ سب نے ایسے عناصر کو جو اس طرح کے مقاصد کے حصول کے لیے گٹھ جوڑ بناتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کے تیر برسائے۔ سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی قوت کے مطابق، اپنی اپنی عقل اور دانش کے مطابق اس کے حل بھی نکالے ہوں گے۔ اور تو اور پنجاب لیول پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی، جناب صوبائی وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی سربراہی میں، جس میں آلموسٹ 34 لوگ شامل تھے۔ پھر وفاقی سطح پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس کی سربراہی وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب فرما رہے تھے، جس میں بھی ہماری قوم کے جو سر قدمے لیڈر، آگو لیڈر، مذہبی رہنما، پارلیمنٹیرینز، وکلاء، اور خاص طور پر وفاقی وزیر عطا تارڑ کے حلقہ سے جن لوگوں نے ان کے الیکشن میں الیکشن کیمپین کی، ان کی بھی ایک بھاری تعداد اس کمیٹی میں موجود تھی، اور ہم نے ان دونوں کمیٹیوں کے اوپر بھی ویلاگز کیے۔ اگر ہم مذہبی رہنماؤں کی زیر سربراہی ہونے والے پروگرامز، کانفرنسز کا جائزہ لیں تو اس میں سب سے پہلے جو ایک کانفرنس تشکیل دی گئی وہ
आली जनाब आर्च बिशप जनाब बिशप आज़ाद मार्शल साहब जो मॉडरेटर हैं चर्चा पाकिस्तान के, उनकी ज़ेर सदारत एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया दारुल मुसर्रत में, जहाँ पर तमाम मकतबा फ़िक्र से लोग, तमाम चर्चेज़ हेड और तमाम किस्म की लीडरशिप, वकलाज, पार्लियामेंटेरियंस और सिविल सोसाइटी के लोग कसीर तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। उसी शाम पास्टर सालक जान बरकत साहब ने अपने बरकत टीवी के प्लेटफॉर्म से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भी एक भारी तादाद में लीडरशिप मौजूद थी। पास्टर शहजाद सदीक साहब ने एक बड़े लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहतजाजी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें भी कसीर तादाद में वकला, पार्लियामेंटेरियंस, सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के लोग। फिर उसके बाद आइज़क टीवी पादरी अनवर फजल की सरबराही में पास्टर नदीम सलीम, शौकत आशिक और पास्टर शौकत फजल, इन सब की ज़ेर सरपरस्ती एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के ज़ेर एहतमाम, जिसमें भी आलमोस्ट पूरे पंजाब से, बल्कि कराची से भी ख़ास तौर पर मोहतरमा गज़ाला शफीक साहबा तशरीफ़ लेकर आईं और एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस जो है वो मुरतब होती है। पास्टर लियाकत कैसर साहब FGA के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी FGA के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इसी तरह तमाम हमारे जितने भी मजहबी रहनुमा हैं छोटे बड़े लेवल पे, उन्होंने अपनी अपनी इस्तात, अपनी अपनी बसात के मुताबिक लोगों को इकट्ठा किया ताकि इस बात पर सोच विचार किया जाए। सैमसन सलामत चेयरमैन तहरीक रवादारी ने भी एक एहतजाजी मुजाहरा किया, भूख हड़ताल की, और इस मकसद के लिए उन्होंने भी भरपूर आवाज़ उठाई। इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट्स फोरम के ज़ेर तहत जनाब सैमुअल प्यारा साहब ने भी अपने तौर पर कोशिश की ताकि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके आने वाले वक्त के लिए, आने वाले दौर के लिए, आने वाली मुश्किलात से बचने के लिए, आने वाले हालात से बचने के लिए और अपनी कौम के लिए एक बेहतरीन कानून साजी या फिर एक आगाही का प्रोग्राम तरतीब देने के लिए तमाम जितने भी हमारे सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमा हैं, सब ने अपने अपने तौर पर बड़ी बड़ी जद्दोजहदें की। पंजाबी का एक मुहावरा है कि किधर गईयां बेड़ियां तो किधर गए मलाह। और किसी ने मेरे जैसे किसी सादा लो शख्स से ये पूछा कि किधर गईयां बेड़ियां, किधर गए। बेड़ी कश्ती को कहते हैं, मलाह कश्ती चलाने वाले को। तो उसने पूछा कि किधर गईयां बेड़ियां, किधर गए मलाह। किसी मेरी तरह से सादा शख्स से जब किसी ने ये पूछा कि किधर गईयां बेड़ियां तो किधर गए मलाह, तो उसने जवाब दिया कि जिधर गईयां बेड़ियां उधर ही गए मलाह। यानी कि बात जो है उसका कोई मुनासिब वे आउट ना निकल सका। कश्ती जब चलती है तो एक कोने से अपने मुसाफिरों को उठाती है, दूसरे कोने तक लेके जाती है, लेकिन जब मलाह को अपनी मंजिल का पता ना हो तो फिर ऐसी बेड़ी का, ऐसी कश्ती का कतन ना तो कौम को फ़ायदा होता है और ना उन लोगों को फ़ायदा होता है जिनके लिए वो बेड़ी, वो कश्ती बनाई गई होती है। हम अगर कारकर्दगी के हवाले से थोड़ा सा तज्ज़िया लें, एक माह के बाद, नाज़रीन मैं पूरे एक माह के बाद, एक माह पहले मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने हाईलाइट किया था इस केस के बारे में, और आज पूरे एक माह के बाद मैं आपसे मुखातब हूँ इस सारे मामले को एवेल्यूएट करने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए कि इस एक पूरे माह में हमारा जोशो जज्बा कितना बड़ा था, हमारे ख्यालात कितने बुलंद थे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कितने साफ थे
شفاف تھے, ہم کتنا کچھ کرنا چاہتے تھے, لیکن آج ایک ماہ گزرنے کے باوجود بھی ہم بالکل اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پر ایک ماہ پہلے کھڑے تھے. ناظرین, اگر میں یہ کہوں کہ یہ زیادتی ہے تو پھر شاید میرے کچھ محسنین کو, میرے کچھ بڑوں کو, میرے کچھ لیڈرز کو شاید یہ برا لگے, لیکن حق بات کہنے میں, سچ کہنے میں بالکل کوئی یار نہیں. ہمارا چینل حق اور سچ کی تلاش پر گامزن ہے, اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پورا سچ اپنے ناظرین تک لے کے آئیں تاکہ وہ جان سکیں پورا سچ. ناظرین, یہ بات جب ہم دیکھتے ہیں, اپنی جو صوبائی سطح پہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی, تو وہ کمیٹی آج تک اپنا ایک بھی اجلاس مرتب نہ کر سکے, منعقد نہ کر سکے. کمیٹی ممبران کو کسی ایک جگہ پہ, کسی ایک مقام پہ اکٹھا نہ کر سکے. اگر میں کہوں افسوس کی بات ہے تو ہو سکتا ہے کچھ میرے ساتھ اتفاق کریں اور کچھ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں, لیکن یہ ہے افسوس کی بات. انہوں نے کرنا کیا تھا وہ تو بات کی بات ہے, پہلے آپ سب ایک جگہ پہ ایک مقام پہ اکٹھے تو ہو جاتے, سوچ بچار تو کرتے, کوئی روڈ میپ تو طے کرتے, کوئی میکانزم تو طے کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کس طرف جانا ہے, کون سی ہماری منزل ہونی ہے, اور اس منزل میں کس کس نے ساتھی ہونا ہے, زیادہ سفر کیا ہونا ہے. اور یہی معاملہ جو ہے وہ جو وفاقی سطح پر کمیٹی تشکیل دی گئی تھی, اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ آج کے دن تک کوئی ایک بھی ان کی میٹنگ, آپسی میٹنگ, کارنر میٹنگ, منجی میٹنگ, ہو سکتا ہے ٹیلی فونک ان کے رابطے ہوں, ہم اس بات کو چیلنج نہیں کرتے, لیکن عوامی سطح پر آج تک کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ یہ جو کمیٹیاں جو ایک وفاق کی سطح پر تشکیل دی گئی, ایک جو پنجاب کی سطح پر تشکیل دی گئی, ان کمیٹیوں کا مقصد کیا تھا, ان کمیٹیوں کے محرکات کیا تھے, اور ان کمیٹیوں کو کیوں تشکیل دیا گیا. محض ایشو کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, محض لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے. افسوس کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے, کسی کو کسی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, لیکن جب عوامی سطح پہ, جب قومی سطح پہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, یہ تنقید نہیں ہے, یہ دراصل ایک دستک ہے کہ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے. میں ایک سجیشن اپنے ان تمام لیڈران کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سارے جذبے کو, آپ نے جو تکلیف اور اذیت کا اظہار کیا, جس طرح سے آپ نے اس معاملے کی شدت کو محسوس کیا, یقیناً وہ سب جینون تھا, یقیناً آپ نے دل سے کیا, لیکن چونکہ اس کے لیے کوئی ایک مناسب راستہ, ایک مناسب میکانزم اور ایک مناسب روٹ میپ نہ تشکیل دیا جا سکا, جس کی وجہ سے ہم آج ایک ماہ کے بعد بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں پہ ایک مہینہ پہلے کھڑے تھے. اچھا, اب ایک خاص بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات کہ آپ سب نے اپنے اپنے چرچ میں, اپنے اپنے ادارے میں, اپنے اپنے انسٹیٹیوشن میں یہ ایکٹیویٹیز کی, لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ جب سب کسی ایک مقام پہ, کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور سب کا ایک ہی گول ہو, ایک ہی مقصد ہو, ایک ہی آبجیکٹو ہو, اور سب اپنے اپنے چرچ سے, اپنے اپنی منسٹری سے, اپنے اپنے حلقہ احباب کو اکٹھا کر کے کسی بھی جگہ پر کوئی ایک بہت بڑا کنونشن کر لیں, کوئی 10, 20, 25 ہزار لوگوں کا, اور وہاں سے اپنی گورنمنٹ کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور قانون سازی کرنے والے اداروں کو یہ پیغام دیں کہ ہم بھی
इसी ज़मीन के बासी हैं, हम भी इसी धरती माँ के बेटे हैं। इस पाकिस्तान को तामीर करने के लिए, इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, इस पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए और इस पाकिस्तान की मट्टी को अपना खून और पसीना देने वालों में हमारा नाम भी शामिल है। वो सबसे बड़ा सूबा जो पूरे पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करता है, उस सूबे की साख्त में जो सबसे बड़ा किरदार है वो मसीहियों का है। पाकिस्तान जब मर्ज वजूद में आया तो पाकिस्तान के पास सेहत और तालीम के मैदान में कोई ऐसे खतरखा अदारे मौजूद नहीं थे, तो पाकिस्तान के मिशनरी अदारों ने, मिशनरी हस्पतालों ने इन दोनों सेक्टर्स में पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की। अफवाज पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तमाम अफवाज में, एयरफोर्स में, नेवी में और बर्री फौज में पाकिस्तान के मसीहियों का कद अगर नापा जाए तो किसी सूरत भी कम नहीं है। फिर भी पाकिस्तान के मसीहियों के साथ और ख़ास तौर पर मासूम बच्चियों के साथ इस तरह के घनौने खेल जब खेले जाते हैं तो यकीन जाने ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे साथ सुतीली औलाद वाला सलूक किया जाता है। मैं ख़ास तौर पर तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ अपनी सारी मसीही क़यादत की, समाजी, सियासी और बिलखुसूस मजहबी क़यादत। मजहबी क़यादत को इसलिए हम ज़्यादा वेटेज देते हैं कि चूँकि पूरी कौम जो है वो उन पर इन्हिसार करती है। जो मजहबी क़यादत है, हमारी यूथ, हमारे नौजवान बच्चियां, बच्चे जो हैं अपने मजहबी लीडर्स को अपना रोल मॉडल समझते हैं, लिहाजा उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है कि वो अपने लोगों की मुनासिब समत में, सही सिमत में और बर वक्त रहनुमाई फरमाएं ताकि कौम के लिए कुछ बेहतर मामलात किए जा सकें। वक्त अभी भी है, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि ये केस भी किस्सा पारी ना बन जाए, इससे पहले कि ये मामला भी हमारे जहनों में धूल के नीचे दब जाए, अब भी वक्त है कि इस पर इत्तफाक़ राय से इकट्ठे होकर कोई ऐसी चोट, ऐसी ज़रब लगाई जाए ताकि आने वाले दिनों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए कोई ऐसा संगे मील तरतीब दे दिया जाए कि हमारी कौम, हमारी नौजवान बेटियां और हमारी कमसन बच्चियां इस डरावने ख्वाब से महफूज हो जाएं। नाज़रीन, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि वो जो इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए दुआ करते हैं, वो जो उम्मीद के लिए, यकीन के लिए दुआ करते हैं, वो जो कौम को इकट्ठा करने के लिए दुआ करते हैं, वो जो कौम की सलामती के लिए दुआ करते हैं, वो जो कौम की मुहाफ़ज़त के लिए दुआ करते हैं और वो जो कौम के इकट्ठ की दुआ करते हैं, वो ख़ुद किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाएं ताकि कौम के सारे मामलात, कौम के सारे मसाइल, कौम के सारे मसाइब वो सब मिलकर हल कर सकें। आप सबकी समातों का और आप सबकी पसंदीदगी का और उस राय का जो आप हमारे व्लॉग्स पे, हमारे पॉडकास्ट पे और हमारे प्रोग्रामों पे देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर दरख्वास्त है कि TTN को सब्सक्राइब करें वो जो नए हैं, और इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी अपनी राय का ज़रूर इजहार करें ताकि हम अपने प्रोग्राम्स में ज़्यादा अच्छे और मौसर अंदाज से आपके सामने सारे हक़ाइक़ लेकर आ सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।